शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर welcomes you all. Dear students, today we are going to learn science subject of standard 7. In that we are going to learn chapter number 14. The name of the chapter is Elements, Compounds and Mixture. We see the electric wire, kitchen utensils, nails, tables, chairs, window pans, etc. in this picture. बालमित्रांनो, चित्रामध्ये आपल्याला विजेची तार, स्वयंपाकाची भांडी, खिळे, टेबल, खुर्ची, खिडकीचे तात्वदान, मीठ, साखर यासारखी दैनंदिन वापरात येणाऱ्या वस्तू दिसत आहेत. We see that an object is made up of a certain substance. A term matter is also used as an synonym of substance. In scientific language, a single term is used for a single concept, and that which an object is made up of is matter. द्रव्य. वस्तू ज्यापासून तयार होते त्यास सर्वसाधारणपणे पदार्थ असे आपण म्हणतो. सर्वसाधारणपणे पदार्थ या संज्ञेला समानार्थी म्हणून द्रव्य हा शब्द सुद्धा आपण वापरतो. मात्र शास्त्रीय परिभाषेत एका संकल्पनेसाठी एकच शब्द वापरला जातो आणि वस्तू ज्यापासून बनलेली असते त्याला शास्त्रीय परिभाषेत द्रव्य म्हणजेच मॅटर असे म्हणतात. The particulate nature of matter and properties of matter. Now, it is the matter present in various things in the solid, liquid or gaseous states that is responsible for their properties. Even though they are divided into small particles, their properties due to the matter present in them remains the same. The property of a color chalk, a blue ink, fragments of the perfume are all the properties of the matter of which each of them is made up of. द्रव्याचे कण स्वरूपात व गुणधर्म. स्थायू, द्रव्य व वायू या अवस्थांतरमध्ये असणाऱ्या विविध वस्तूंमध्ये असणारे द्रव हेच वस्तूंच्या गुणधर्मासाठी कारणीभूत असतात. वस्तूंचे विभाजन करून लहान कण बनवले तरी द्रव्याचे मूळ त्या वस्तूमध्ये असलेले गुणधर्म तसेच राहतात. उदाहरणार्थ आपण चित्रामध्ये पाहू शकतो खडूचा रंग, शाईचा निळा रंग, आतराचा सुहास हे गुणधर्म त्या वस्तूच्या त्या द्रव्यापासून बनलेले असतात, त्या द्रव्याचेच असतात. Objects have mass and mass can be measured with the help of devices like a common balance. Also, they occupy space. They acquire both these properties from the matter that they are made up of. In other words, mass and volume are two important properties of matter. वस्तूंना वस्तुमान असते, जे तराजू सारख्या साधनांनी मोजता येते. तसेच वस्तू जागा व्यापतात. हे दोन्ही गुणधर्म वस्तू ज्यापासून बनलेले असते त्या द्रव्यामुळे वस्तूला प्राप्त होतात. म्हणजेच वस्तुमान व आकारमान हे द्रव्याचे दोन महत्त्वाचे गुणधर्म आहेत. Many kinds of matter found in nature are in pure form. That is, they contain only one constituent. In scientific language, matter made up of only one constituent is called substance. निसर्गात आढळणारी काही द्रव्ये शुद्ध स्वरूपात असतात, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये एकच घटक असतो.
एकच घटक असलेल्या द्रव्यांना वैज्ञानिक परिभाषेत पदार्थ म्हणजे सबस्टन्स असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ सोने, हिरे. Metal are made up of two or more substances and that is called as mixture. काही द्रव्ये दोन किंवा अधिक पदार्थांनी बनलेली असतात. त्यांना आपण मिक्सचर म्हणजेच मिश्रणे असे म्हणतो. चित्रामध्ये आपल्याला मिश्रण दिसत आहे. Here we can see the picture of the teapot. The water droplets collected on the inside of the lid of the teapot are formed by the condensation of the vapor from the boiling water. Water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles and therefore we cannot even see them. We will see that the spray is also composed of small particles of water. Similarly, all substances of matter is extremely tiny particles. The smallest particle of substance are called molecules. A substance whose molecules are made up of one or more atoms which are exactly alike is called an element. चित्रामध्ये आपल्याला एक चहाची किडली दिसत आहे. भांड्याच्या आतील बाजूस जमलेले पाण्याचे थेंब उकळणाऱ्या पाण्याच्या वाफेच्या संघनाने तयार झाले. वाफेच्या स्वरूपात पाणी हे अतिसूक्ष्म कणांचे बनलेले असल्याने ते आपल्याला दिसत सुद्धा नाही. तसेच फवारा चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे. फवारा हा पाण्याच्या सूक्ष्म कणांचा बनलेला दिसेल. अशाच प्रकारे सर्वच पदार्थ हे अकणांचे बनलेले असतात. पदार्थाचे लहान कण म्हणजेच रेणू, ज्या पदार्थाचे रेणूंमध्ये एकाच प्रकारचे अणु असतात त्या पदार्थांना मूलद्रव्ये असे आपण म्हणतो. एलिमेंट म्हणजे मूलद्रव्य. The smallest particles of element are made up of only one type of atoms. We cannot see atoms with the naked eye, but when crores of atoms come together, their total volume is large enough to be visible to our eyes. The mass and volume of atoms are different. Elements are different. मूलद्रव्याचे विघटन करून वेगळा पदार्थ मिळत नाही. मूलद्रव्यांचे लहानात लहान कण हे एकाच प्रकारच्या अणूंचे बनलेले असतात. अणू डोळ्यांनी दिसत नाहीत, परंतु कोट्यवधी अणू एकत्र आले की त्यांचे आकारमान डोळ्यांना दिसण्या इतपत मोठे होते. प्रत्येक मूलद्रव्यातील अणूचे वस्तुमान व आकारमान वेगवेगळा असतो. Scientists have discovered 118 elements. Of these, 92 elements occur in nature, while the remaining are man-made. Hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, mercury, copper are a new of the important natural elements. More new elements are being discovered through research work. आतापर्यंत शास्त्रज्ञांनी 118 मूलद्रव्यांचे शोध लावला आहे. त्यापैकी 92 मूलद्रव्ये हे निसर्गात आढळतात, तर उर्वरित मूलद्रव्ये ही मानव निर्मित आहेत. हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन, लोह, पारा, तांबे ही काही महत्त्वाची नैसर्गिक मूलद्रव्ये आहेत. This is a scientist named Democritus. Democritus named a small particle of elements atom because in the Greek language atoms means indivisible. In 1803, John Dalton proposed his theory stating that atoms cannot be created or divided into smaller particles or destroyed. He used certain symbols to represent elements. डेमोक्रिटसने मूलद्रव्याच्या लहान कणांना अणू असे नाव दिले, कारण ग्रीक भाषेत ॲटम्स म्हणजे अविभाज्य होय.
त्यावरून ॲटम असे नाव अणूंना पडले. जॉन डेल्सन यांनी 1803 मध्ये अणु निर्माण करता येत नाहीत, त्यांचे लहान कणांमध्ये विभाजन करता येत नाही व ते नष्टही करता येत नाहीत असा सिद्धांत मांडला. तसेच काही विशिष्ट चिन्हांचा वापर करून मूलद्रव्ये दर्शवली. He is the scientist Berzelius. In day-to-day life, we use short forms of many places. A similar method is used to indicate elements. The Berzelius was the first to use the present method of using symbols of elements. The symbol of an element is written in the English script and is the short form of its name. Some elements and their symbols are listed in this table alongside. When the initial letter in the names of two or more elements is seen, a pair of letter is used to write the symbol. दैनंदिन जीवनामध्ये आपण अनेक ठिकाणी संक्षिप्त नावांचा वापर करतो. मूलद्रव्ये दर्शवण्यासाठी सुद्धा अशीच पद्धत वापरली जाते. मूलद्रव्यासाठी संज्ञा वापरण्याची पद्धत बेर्झेलियस. मूलद्रव्ये दर्शवण्यासाठी सुद्धा अशीच पद्धत वापरली जाते. मूलद्रव्यासाठी संज्ञा वापरण्याची पद्धत बेर्झेलियस या शास्त्रज्ञांनी सुरू केली. मूलद्रव्यांसाठी वापरण्यात येणारी संज्ञा ही मूलद्रव्याच्या नावांचा संक्षिप्त करून बनवलेली आहे. प्रत्येक मूलद्रव्याची संज्ञा इंग्रजी मूळ अक्षरांचा वापर करून दर्शवतात. शेजारील तक्त्यामध्ये काही मूलद्रव्ये आणि त्यांच्या संज्ञा दिलेल्या आहेत. जेव्हा दोन किंवा अधिक मूलद्रव्यांच्या नावांमध्ये पहिले अक्षर सारखे असले तेव्हा संज्ञा लिहिण्यासाठी अक्षरांची जोडी वापरतात. उदाहरणार्थ कार्बनसाठी C तर क्लोरीनसाठी Cl. Here we have finished first part of this chapter. Thank you.